الكلام. تبع للنبي يرقى إلى على مقام. هيا انشروا يا جماعة دعوة في الأنام، بالشرق والغرب والبكرة وجنح الظلام. وأبذلوا للمهاج وللحجا والحطام. وأبذلوا للمهاج وللحجا والحطام. يقفون سعي النبي إمام بعده إمام. قاموا بحق الرسالة والهدى حسن قيام.
وبحث النظام ومن تبيهم إلى يوم اللقاء والقيام. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب حسن خواتيم ويستسقى الله بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل باب. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام في وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما صلي صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالغائب حسن الخواتيم ويستسقى الله في وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس
ونفسي بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائد وحسن الخواتيم ويستشفى لوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرم وتقضى به الحوائج وتنال به الرائد. طريق خير الورى دعوة إلى الله دوام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام. تبع للنبي يرقى إلى على مقام هيا انشروا يا جماعة دعوة في الأنام بالشرق والغرب والبكرة وجنح الظلام وأبذلوا للمهاج وللحجا والحطام وأبذلوا للمهاج وللحجا والحطام. لا تقبل
وتسدك هال من له بربي هيام يشتاق قرب وريف رضا خير كل الأنام يشتاق قرب وريف رضا خير كل الأنام صلوا على من به يزول الظلام مرامنا هو أعظم بالنبي من مرام عليه من ربنا أذكى الصلاة والسلام والآل بمن سار وبحث النظام ومن تبعهم إلى يوم اللقاء والقيام خير الورى دعوة إلى الله دوام بالفرع والمقصد وخير الكلام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام. طريق خير الورى دعوة إلى الله دوام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام.
تبع للنبي يا رقايل على مقام، هيا انشروا يا جماعة دعوة في الأنام، بالشرق والغرب والبكرة وجنح الظلام، وابذلوا للمهاج وللحجا والحطام، وابذلوا للمهاج وللحجا والحطام. يقفون سعي النبي إمام بعده إمام، قاموا بحق الرسالة والهدى حسن قيام. خير الورى دعوة إلى الله دوام، بهم سعيد ينال فوق المرام، في دار هذه وفي البرزخ ودار السلام. يا إخوة صدق هال من له بربه هيام، يشتاق خير كل الأنام، يشتاق قرب ورفق خير كل الأنام. خير الورى
والسلام والآل وصحب من سار وبحث النظام ومن تبعهم إلى يوم اللقاء والقيام. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beritahu suara dengar ke? Waalaikumsalam. Oke Habib, mana Pak? Memang dengar Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. نوينا التعلم والتعليم بالتدبير والتفكير والنفع والابداع والتعليم والعباده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه نبيه والدلاله الى الخير والدعاء الى الابداع ومرضات الله وقربه وثوابه امين اللهم alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik nikmat Allah kita bersyukur. Bila kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu setelah nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan orang adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Ya, nikmat sehat, nikmat lengkap, nikmat akal. Ini adalah nikmat-nikmat yang besar sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah nikmatul Islam dan setelah nikmatul iman. Man asbaha aminan fi sirbihi ma'afan fi badanihi wajada qutan yawmihi faqad faizat lahu dunya bi hadafiha. Barang siapa yang pada hari itu dia aman, hari itu dia dapat makan, hari itu sehat tubuh badan, maka dia telah diberikan nikmat dunia dan seisinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita rasa syukur. Terkadang seseorang itu diduga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diambil sedikit daripada nikmatnya untuk memuji, adakah dia termasuk orang yang menghargai nikmat sehingga dia bersyukur kepada Allah, atau dia menyikapi dugaan dengan sabar untuk dia kembali merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kalau seorang itu diduga dengan musibah,
Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Ya sudah. Ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang diberi musibah, pintu untuk terbuka datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali kepada aku. Ya, sehingga Allah menzahirkan sifat lembutnya kepada orang yang dibuka untuk kembali kepada Allah. Mungkin dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terbiasa dengan nikmat itu sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin mendengar suara daripada orang yang diberi nikmat itu dengan diduga sehingga merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mengatakan ya Allah berikan aku sehat, berikan aku afiat, hakala, sehingga seseorang itu ketika diduga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah ingin dia lebih mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat yang diberikan, atas musibah yang diberikan, yang ianya adalah merupakan kebaikan bagi kedua-dua keadaan itu bagi setiap mukmin. Kalau diberi nikmat ia bersyukur, itu baik. Kalau diberi musibah ia bersabar, itu pun bersabar. Kalau diberi musibah ia bersabar, itu pun juga baik. Maka dalam dua-dua keadaan ini sifat kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman, "Kullu amrin mustaqir." Kullu amrin mustaqir. Segala sesuatu mustaqir, khalas, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak akan ada yang berubah. Wa kullu syai'in fa'aluhu fil zubur. Segala apa yang diperbuat fil zubur, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Apa saja, segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini indahu, di sisi Allah bimiqdar. Dah ada punya ketentuan, dah ada punya timbangan, dah ada punya kadar. Tak akan terlepas daripada apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh hadam, setiap kita menyikapi kejadian-kejadian yang kita hadapi dalam hidup ini adalah tidak terlepas daripada kita punya iman. Kullu amrin mustaqir. Semua sesuatu yang berlaku ini sudah mustaqir. Artinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah seseorang itu mengandai-andaikan, andailah ini tak berlaku kepada saya, andailah ini berlaku kepada orang lain. Oleh hadam, hadis menyatakan tidak asabaka syai'un, kalau ada musibah menimpa kepada kamu, sesuatu musibah, maka janganlah kamu mengatakan lau fa'altu kada lakana kada, andailah saya berbuat ini mungkin saya tak kena, andailah saya tak datang pergi ke madrasah mungkin saya tak kena wabak, kalaulah saya begini mungkin saya tak kena. Janganlah kamu mengatakan demikian, kata Nabi. Akan tetapi katakanlah jika Allah madrasah mungkin saya tak kena wabak, kalaulah Allah dah tentukan apa yang ditentukan oleh Allah pasti akan terjadi juga. Maka kita semua jauh daripada punya hati nurani, dengan lisan kita mengatakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah dah tentukan, dan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada, kita punya dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandai-andaikan sesuatu itu tidak berlaku, tetapi kita berhadapan dengan realiti, berhadapan dengan fakta, menyikapi segala sesuatu sebagaimana sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka." Ketahuilah bahwasanya apa yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kamu maka tidak akan terlepas daripada kamu. Hatta nak menghindar macam mana pun juga, kalau Allah dah tentukan pasti akan kena juga, pasti akan berlaku juga. Wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, yang Allah tentukan untuk tidak kena, tidak berlaku kepada kamu, maka tak akan mungkin kena. Hatta orang nak berusaha nak kenakan. Jadi dalam hal ini apa yang berlaku kepada kita sekarang dan juga kepada budak,
ianya adalah mazhar daripada mazahir al-ayah al-Quraniyah wal hadis an-nabawiyah yang menguji kepada kita sejauh mana kita memahami hakikat, keadaan, realiti, kejadian yang berlaku. Kita tidak melihat apa yang berlaku kepada kita, akan nampak di hadapan hati kita, pemahaman kita, kesedaran kita, firman Allah Subhanahu wa taala, kullu amrin mustaqir. Segala sesuatu sudah ditetapkan pada Allah. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Semua yang sudah dilakukan, sudah ditentukan oleh Allah dalam zubur, dalam lauhil mahfuz. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Segalanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak di hadapan kita hadis Nabi Muhammad SAW, ketahuilah apa yang tak kena kepada kamu tak akan mungkin kena kepada kamu, dan apa yang kena kepada kamu tak mungkin tak kena. Dan demikian yang kita memahami daripada ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaddarallahu ma syaa fa'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita manisnya iman melalui sabar, manisnya iman melalui as-sabat, melalui tabah, manisnya iman dengan kita rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bagi mereka yang kembali tadi itu, yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika berhadapan dengan musibah, bagi mereka salawat, ya Allah, salawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya salam, bukan satu salawat, jamak di situ. Salawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu saja salawat ini kalau didapat daripada Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kepada hamba tadi urusan dunia akhirat. Apatah lagi dua. Allah kasih bukan satu, Allah kasih bukan dua. Salawat, banyak salawat daripada Allah Subhanahu wa taala. Huwa alladhi yusalli, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah bersalawat kepada Rasulnya, juga kepada hamba-hambanya, malaikatnya. Ianya adalah merupakan anugerah yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat bagi orang yang bersabar ketika berhadapan dengan musibah. Bila berhadapan dengan musibah, kita akan tenang daripada seluruh aspeknya karena kita mendapat salawat daripada Allah. Tak cukup salawat, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat kepada orang-orang berbuat ihsan, dan juga wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya salam. Dengan demikian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah diberikan dugaan, dengan apa yang disimpan oleh Allah daripada sebalik dugaan tadi, daripada kembali kepada Allah, mendapatkan salawat daripada Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama juga kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita, daripada ahli keluarga kita, daripada orang-orang yang kita sayang, daripada sahabat-sahabat kita, daripada kaum muslimin di mana saja berada, dan diangkat wabah ini daripada seluruh manusia di mana saja mereka berada, khususnya daripada negara kita, yaitu negara Malaysia. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ketentraman, kedamaian, dan juga diberikan oleh Allah keberkatan, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita ke tempat kita, rumah kita, madrasah kita dalam keadaan sehat wal afiat. Amin, amin, amin. Nah, kita teruskan pengajian yang disusun oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumil darin. Amin. La ilaha illallah wa'lam annaka law jita ala rasika min absar bilad al-islam
زيارته صلى الله عليه وسلم لم تقم بشكر نعمة الهداية التي أوصلها الله إليك على يده. Ini sudah dibahaskan semalam atau beberapa waktu yang lalu. Wa 'alaika idza aradta syuru'a fi amrin muhimmin. Bila kamu berkehendak untuk memulai sesuatu yang penting, kasafari, seperti bermusafir, wa zawaj, atau berkehendak untuk menikah, wa nahwihima, atau seumpamanya, bi musyawarati man tathiq bi ma'rifatihi wa amanatihi min ikhwanik. Hendaklah kamu memulai dengan bermusyawarah dengan orang yang kamu percaya dan orang yang amanah daripada saudara-saudara kamu. Fa idza sadafat isharatuhu ma fi an-nafs fa'alaika bi salati rak'atain min ghairi al-fariḍah bi niyyatil istikharah. Kalau pendapat yang disampaikan oleh orang itu menepati keinginanmu dan kamu tenang dengan pandangan itu, maka hendaklah kamu salat 2 rakaat selain daripada salat fardu, yaitu namanya salat istikharah. Wad'u ba'dahuma bid-du'a al-mashhur, dan berdoalah kamu setelah salat istikharah tadi dengan doa yang masyhur. Baginda Rasulullah SAW qal ma khaba man istikhar wa ma nadima man istasyar. Tidak akan merugi orang yang salat istikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Ya subhanallah. Panduan dan adab diajar di dalam Islam, dalam sunnah Nabi Muhammad SAW untuk kita beristikharah. Diperintahkan juga untuk kita bermusyawarah. Orang yang paling banyak bermusyawarah adalah Rasulullah SAW. Sahabat mengatakan orang yang paling banyak bermusyawarah ini Nabi, walaupun beliau Nabi, walaupun beliau Rasul, walaupun beliau dikuatkan dengan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala yang pastinya wahyu itu pasti benar. Namun untuk mengajarkan kepada umatnya prinsip bermusyawarah, untuk mengambil pendapat daripada orang yang amanah, jujur, yang baik, yang mungkin ilham datang daripada Allah melalui orang tersebut untuk kebaikan. Tidak. Maka diperintahkan untuk kita bermusyawarah. Kalau Nabi saja diperintahkan bermusyawarah, walaupun beliau Nabi dan Rasul, apatah lagi selain daripada beliau. Hatta beliau pun terkadang bermusyawarah dengan istrinya. Dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah, yang memberikan pendapat kepada baginda Rasulullah SAW agar supaya mencukur terlebih dahulu. Ketika kaum muslimin waktu itu terkejut dengan keputusan baginda Rasulullah untuk balik ke kota Madinah karena tak boleh masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah, maka waktu itu kaum muslimin pun terkejut dengan keputusan itu. Bagaimana kita nak balik? Bagaimana kita nak cukur rambut? Sementara kita belum tawaf lagi, belum sa'i lagi, belum tengok Ka'bah lagi. Maka waktu itu Nabi masuk ke kemahnya dalam keadaan sedih. Katanya, sahabat-sahabat aku tak nak dengar apa aku punya perintah untuk mereka bercukur. Maka kata Ummu Salamah mengatakan kepada Rasulullah, coba kamu mula dulu bercukur. Maka Nabi pun ambil pendapat istrinya, Ummu Salamah. Nabi keluar panggil tukang cukur, Nabi cukur. Sahabat nampak Nabi cukur, semua cukur. Siapa bagi pendapat? Bermusyawarah dengan istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada dalam Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman wa amruhum syura bainahum. Dan urusan-urusan kamu adalah kamu bermusyawarah antara sesama kamu. Wa syawirhum fil amri. Adalah kamu bermusyawarah dalam segala urusan. Ada nabinya diperintahkan. Ada di dalam kehidupan kita pun, bila seorang berhasrat untuk melakukan sesuatu, untuk nak pilih takhasus apa, jurusan apa yang dia nak ambil dalam belajar. Kalau dalam bidang Islamic Studies, ada jurusan tafsir, ada jurusan fiqh, ada jurusan hadis, ada macam-macam. So macam saya ini baiknya ambil apa? Fiqh ke, tafsir ke,
hadis ke yang takhasus dalam-dalam. Tanya kepada orang-orang yang amanah, jujur, untuk melihat kapasiti kita ini cocoknya di mana. Maka kita perlu bersyawarah. Atau kita perlu bila hendak bermusafir, bila hendak berkahwin. Pelajar-pelajar masih belajar lagi ya, jangan pergi kahwin dulu. Kena belajar dulu, kena pandai sampai ada satu kekuatan, kemampuan segala aspeknya. Yang penting sekali kekuatan tanggung jawab. Kekuatan tanggung jawab itu akan dapat dipenuhi dengan kita belajar, dengan ada ilmu. Sehingga dengan ilmu itu seorang dapat menjaga dirinya dan menjaga keluarganya. Yang alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu sendiri dan ahli keluarga kamu daripada bencana. Diri sendiri dulu. Kedua keluarga itu kena pandai, kena cekap. Supaya yang lain boleh boleh pandai dan cekap. Jadi pelajar jangan pikir kawin dulu ya. Kita setelkan dulu dengan beberapa perkara ini. Lepas itu nanti baru kita pikir. Ada nak kawin tak? Ya kita kena ready dulu. Hadis menyatakan, ya ma'syara syabab, man istata'a minkum al-ba'ata fal yatazawwaj. Fa innahu ahsanu lil farji wa aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Man lam yastati' fa 'alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija'. Wahai anak muda, barang siapa di antara kamu yang ada kemampuan, maka berkahwin. Nabi sebutkan kemampuan dulu, baru berkahwin. Bukan kahwin tanpa kemampuan. Yang tak mampu berkahwin, maka adalah dia berpuasa. Artinya dalam berkahwin itu dapat menjaga mata, pandangan, dan menjaga kemaluan daripada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Jadi kata Imam Al-Haddad mengatakan bila hendak bermusafir, hendak berkahwin, musyawarah dulu. Kalau sudah dapat pandangan, maka salat istikharah. Hadis dinyatakan bahwasanya baginda Rasulullah amat kerap mengajarkan kepada as-sahabah cara beristikharah, menganjurkan dengan kuat untuk beristikharah. Sehingga ba'du salihin hari-hari istikharah. Apa sebabnya? Disebabkan hari-hari tidak buat kerja, hari-hari tidak buat sesuatu. Jadi, mohon petunjuk daripada Allah dengan istikharah itu agar supaya dipilihkan tempat-tempat yang baik. Karena kita dalam istikharah itu berusaha tafwid, menyerahkan kepada Allah untuk Allah pilihkan kita apa yang terbaik. Dan doanya cukup masyhur dalam kitab Adhkar pun ada. Doa istikharah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa 'alaika idza nadarta lillahi nadran min salatin aw sadaqatin aw ghairi dhalik min al-qurbat bil mubadarati bil wafa'i bihi wa la tata'awwad al-ikthara min an-nadri fa inna syaitana rubbama aghraka bidzalika liyuqi'aka bil ikhlal. Dan hendaklah kamu bila bernadar kerana Allah dengan nadar salat atau sedekah atau lain-lain daripada amal kebaikan, hendaklah kamu segera melaksanakan nadar tersebut. Tapi janganlah kamu terlalu kerap untuk bernadar kerana syaitan mungkin akan menipu kamu untuk menjerumuskan kamu dalam kekeliruan melalui nadar. Wa idza halafta ala syai'in thumma ra'aita al-khaira fi tarkihi aw ala tarki syai'in thumma ra'aita al-khaira fi fi'lihi kaffir an yaminika wa'ti alladhi huwa khair. Bila kamu bersumpah melakukan sesuatu, tapi setelah itu kamu melihat bahwasanya kebaikan ada pada meninggalkan sumpah. Kalau kamu bersumpah untuk meninggalkan sesuatu, namun kamu melihat kebaikan ada
pada melakukan apa yang ia telah bersumpah untuk tidak melakukan. Maka kafir an yaminika, hendaklah kamu bayar kafarah daripada sumpah kamu itu, dan datangilah apa yang baik pada apa yang kamu sumpah. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Di antara orang-orang abrar, orang-orang yang baik sifatnya adalah yufuna bin nadri, memenuhi apa yang dia nazarkan. Bila bernazar, dipenuhi nazarnya. Dan di dalam memenuhi nazar tidak menunda-nunda. Jangan tunggu. Apakah itu nadar? Yani orang bernadar ini orang yang telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu ibadah ke atas sesuatu yang baik. Jadi tidaklah orang boleh bernadar pada sesuatu yang baik. Contohnya, kalau saya dapat proyek ini, saya bernadar untuk saya gunakan duit ini untuk hal-hal yang merugikan, yang membazirkan. Untuk katakanlah, kalau saya dapat duit, maka saya dapat duit 10.000 saya campakkan ke dalam sungai. Tidak boleh. Apa sebabnya? Bukan itu memudaratkan. Jadi atau nadar tidak boleh kalau tidak sah kepada hal-hal yang harus. Contohnya, kalau Allah beri saya sembuh daripada wabah ini, maka saya akan makan kue tiaw. Contoh. Maka dalam hal ini tak boleh dikatakan nadar. Kue tiaw bukan ibadah. Dinamakan sedangkan. Bayang dong. Jadi nadar mesti kepada hal yang ibadah. Seperti sholat. Kalau saya sembuh daripada wabah ini, saya akan sholat qiyamul lail. Katalah dengan witir, contohnya nak sholat sekian rakaat, 12 rakaat dengan witirnya. Atau kalau saya sembuh daripada wabah ini, saya akan bersedekah. Maka sholat, sedekah itu ibadah. Maka dalam hal ini nadar adalah segera dilakukan bila memenuhi syaratnya. Hanya pastikan nadar itu menepati syarat-syaratnya sebagaimana saya katakan tadi. Yani bukan nadar pada maksiat atau nadar hal-hal yang harus. Hanya nadar itu hanya berlaku kepada yang namanya ibadah. Tapi pada masa yang sama tidak memperbanyak bernadar supaya kita di dalam melakukan ibadah biarlah tidak merasa terpaksa karena nadar, melainkan kita melakukan ibadah dengan tanpa paksaan, lebih senang hati, lebih berkesan, lebih baik bagi seseorang berbandingkan dengan bernadar. Yani katalah kalau saya sembuh dari penyakit ini saya akan bersedekah. Contoh, adakah itu boleh? Boleh. Baik kan? Baik. Tapi biasakan bersedekah walaupun dalam keadaan apapun juga. Jangan hanya karena sembuh saja bersedekah, nanti kalau dah sehat tak bersedekah. Dan kalau demikian juga di dalam sumpah. Di dalam sumpah kita ada 3 kategori sumpah. Ada sumpah namanya sumpah yang sah, mengakad. Ada namanya sumpah lahu. Ada sumpah namanya sumpah ramus. Sumpah yang sah yang terpenuhi syaratnya. Sumpah yang lahu, sumpah yang tak berlaku, sumpah yang diabaikan, yaitu sumpahnya orang-orang yang sabaqal lisan, orang yang sikit-sikit sumpah wallahi macam biasanya orang Arab kan, sikit-sikit sumpah. Kalau ditanya min aina anta, daripada mana kamu? Wallahi min Ramadan. Ya Allah, daripada Rasulullah. Tanya saja daripada mana dapat sumpah. Tapi itu dah menjadi kebiasaan lisan untuk cakap seperti itu. Maka sumpah ini dinamakan sumpah yang tak perlu.
Dan ada sumpah namanya sumpah yang ramus, yang menjerumuskan orang kepada kebinasaan atau kepada hukuman atau ukubah disebabkan oleh karena tipu dalam sumpah. Adakah kamu buat ini? Wallahi saya tak buat. Di mahkamah dia kata, wallahi saya tak buat. Padahal dia buat. Adakah kamu mencuri? Wallahi saya tak mencuri. Padahal dia mencuri. Ini sumpah yang boleh menjerumuskan yang bersumpah ke dalam hukuman. Nah, sumpah orang yang sah bila dia bersumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak boleh bersumpah dengan selain nama Allah, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis, kalau kamu bersumpah, bersumpah dengan nama Allah. Hanya di dalam sumpah ini kadang-kadang orang bersumpah untuk berbuat sesuatu, namun meninggalkan apa yang ia sumpahkan itu lebih baik. Seperti ia bersumpah untuk tidak bersedekah. Antara tidak bersedekah dan bersedekah, lebih baik bersedekah. Tetapi karena dia bersumpah untuk tidak bersedekah, dia pun kena tunaikan sumpahnya. Tapi bila dia melanggar sumpah itu dengan bersedekah, itu lebih baik di segi hukum syara. Maka dalam hal ini langgar sumpahnya dan buatlah apa yang baik. Langgar sumpah itu maksudnya gantikanlah sumpah tadi dengan membayar kafarah. Apa kafarahnya sumpah? Bebaskan hamba sahaya, berpuasa selama sebanyak 3 hari, dan memberi makan kepada 10 orang miskin. Maka dalam hal ini berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia marah kepada seorang bernama Mistah karena menuduh putrinya dan menuduh putri Sayyidina Abu Bakar Siti Aisyah dengan tuduhan yang tak baik, dan Sayyidina Abu Bakar pun biasanya suka memberi kepada Mistah, memberi sedekah. Maka Sayyidina Abu Bakar bersumpah, wallahi aku tak bagi lagi kepada dia. Bersumpah untuk tidak bersedekah kepada Mistah. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba. Janganlah sekali-kali orang yang diberi harta lebih oleh Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk tidak memberi kepada orang ahli kerabat. Maka teguran ini daripada Allah menyebabkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq meneruskan pemberian sedekahnya kepada Mistah dan juga menggantikan sumpahnya tadi yang bersumpah untuk tidak memberi dengan membayar kafarahnya. Ada kata Al-Haddad di sini, kalau ada orang bersumpah dan melanggar sumpahnya itu lebih baik, maka lakukanlah yang lebih baik dan langgarlah sumpah tadi dengan membayar kafarah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Namun kita tidak digalakkan untuk banyak bersumpah. Orang yang biasa jujur, maka orang akan percaya dengan kejujuran. Imam Syafi'i berkata, aku tak pernah bersumpah untuk segala sesuatu nak menggunakan sumpah. Sampai dalam Al-Quran, wala tuti' kulla halabin mahin masya'in hammazin masya'in binamim. Janganlah kamu taat kepada orang yang suka bersumpah. Orang-orang yang tidak beriman sikit-sikit nak bersumpah. Dan dalam hadis menyatakan janganlah kamu menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala terhadap barang perniagaan kamu. Dalam berniaga pun nak bersumpah. Seakan-akan nama Allah terlalu murah untuk digunakan sumpah untuk menjual barangnya supaya dilaris, atau nak mengiklankan barang-barang dengan menggunakan sumpah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati kita pada baki daripada bulan Sya'ban ini, disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan, sudah berada di madrasah insyaallah ya rabbal alamin, dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dapat melaksanakan sholat tarawih seperti biasa, bertadarus, dan mudah-mudahan Allah jaga kita sentiasa daripada segala wabak, daripada segala penyakit, daripada segala bahaya, daripada segala keburukan,
Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketabahan, kesabaran, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menghibur kita di mana saja kita berada, dalam keadaan apapun juga yang kita hadapi, dalam suasana apapun juga yang kita sedang berhadapan dengannya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan kita dalam segala apapun juga. Barakallahu fikum. Jalankan apa yang sudah ditetapkan dan diminta oleh pihak yang bertanggung jawab, ikuti, patuhi, beradab, sopan, jaga peraturan yang ada, hormati setiap undang-undang yang sudah ditetapkan, usahakan menjaga salat di waktu yang dilakukan secara berjamaah. Kalau memungkinkan, zikir jangan lupa, munajat jangan lupa, Quran pun jangan lupa, dan juga berselawat pun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Esok malam Jumat pun juga digalakkan untuk berselawat, kita mendapatkan rahmat dan juga barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nampak beberapa ajaran alhamdulillah seronok tengok. Insyaallah, walaupun tidak dapat bersemuka seperti biasa, tapi insyaallah kita sentiasa bersama di mana saja. Insyaallah kita bersama, insyaallah dalam kebaikan, dan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita ya rabbal alamin, ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Ala hadhihi risala shamala khabna wa la khabra hadrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا وأهل القدر أنثى وذكر، رب وفقنا ما ترضيك ولنا فعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أنبياء علماء، نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا، واصلح لنا كل شر واقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، في كتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا، فاتب علينا توبة تغفر لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه عداد طش السحب، والحمد للإله في البدء والتناهي، حمدا كثيرا دائما هبت النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تقبل الله منكم. صدق الله بينكم وعملكم وخواتكم.